गुड मॉर्निंग 9th क्लास। अज का साडा नैक्सट टॉपिक हैगा चैप्टर 2 बायोलॉजी का टिशू। पहला आप सैल बारे पढ़िया सीगा। नैक्सट चैप्टर राजे अपना आ जाता टिशू। सो सब तो पहला तो ये क्वेश्चन राइज होंदा कि टिशू की आ, क्योंकि तुहानू नहीं पता अज तक टिशू तुसी इहदे बारे नहीं पढ़िया। सो ग्रुप ऑफ सैल, ग्रुप ऑफ सैल नूं आपां की बोलते हैं टिशू। सैल बहुत सारे सैल्स मिल के 3 4 5 जिन्होंने आप मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं टिशूज़ उन्होंने होंगे, क्योंकि जेकर एक सैल होएगा तो वो एक ही सैल सारे फंक्शन कर रहा। अमीबा हो गया दूजा, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ सैल्स जिंदे मल्टी सैलूलर एनीमल्स ने उन्होंने ग्रुप ऑफ सैल्स मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन करते जिन्होंने आप बोलते हैं टिशू। सो पहला भी दसिया सैल्स तो की बनते हैं टिशूज़, टिशूज़ तो की बनते हैं ऑर्गनस, ऑर्गनस तो की बनता ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो उस तो बाद जो उस सिस्टम्स तो बाद की बन जाती पूरी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। सो इस करके अज आप इस चैप्टर बारे पढ़ना सब तो पहला टिशूज़ के बारे। सो टिशूज़ हर लिविंग दे प्रैजेंट आ, मतलब प्लांट्स के भी एंड एनीमल्स के भी। सो सब तो पहला आप कि बारे पढ़ना प्लांट टिशूज़ के बारे, ठीक है। एनीमल टिशूज़ की अजे गल नहीं करनी, आप सिर्फ टिशूज़ बारे पढ़ना। सो पहली डेफिनेशन ही देखो कि आ गया, वॉट इज़ अ टिशू। सो ग्रुप ऑफ सैल परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, वो ग्रुप ऑफ सैल जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं आप बोलते हैं टिशू। सो कहता इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन, वट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिशू इन द मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स के टिशूज़ का की काम है, यूटिलिटी होगी की फंक्शन की है, यूज़ की है, ठीक है। सो की फंक्शन आ कि पर्टिकुलर जोड़े सैल्स ने वो मिल के टिशूज़ बना लेंगे ने, टिशूज़ जोड़े मिल के पर्टिकुलर फंक्शन जोड़ा परफॉर्म करते हैं। सो मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिजम्स के टिशूज़ के वक्-वक् टिशूज़ के वक्-वक् काम जोड़े होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ सैल्स बन गए। सो अपन कलोनीज़ बना लिया ना। सो इस तरह वो अपना एक डिफरेंट काम जोड़ा पर्टिकुलर काम जोड़ा करते हैं। ये नहीं है कि सारे ने एक ही काम करना। सो सारिਆਂ ਨੂੰ काम जोड़े वो डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे आ। सो बॉडी ने सो वो जो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं उन्होंने आप बोल देंगे हैं यूटिलिटी, मतलब वो यूज़ आएगा, ठीक है। सो नैक्सट आप पढ़ रहे हैं प्लांट टिशू बारे। प्लांट टिशू बारे पढ़ने तो पहला इसका ओवरव्यू दे रही हाँ कि प्लांट टिशू जोड़ा, ठीक है, मेनली दो तरह का प्लांट टिशू आ, मैरिस्टमैटिक टिशू एंड परमानेंट टिशू। क्लीयर है इतों तक? दो टाइप्स का मैरिस्टमैटिक टिशू राजे अगों 3 टाइप का, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सो ज़्यादा इतों तक कन्फ्यूज़ नहीं करती। मैरिस्टमैटिक बारे पढ़ रहे हैं, मैरिस्टमैटिक तो बाद आप परमानेंट बारे पढ़ांगे। मैरिस्टमैटिक के अंडर की 3 जोड़े ने इन्हों के की फंक्शन ने वो बारे। सो मैरिस्टमैटिक टिशू की होंगे जो मैरिस्टम से प्रैजेंट होंगे, मतलब जो ग्रोथ लिए होंगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट की ग्रोथ करता टिप्स के उपर। मैरिस्टम का मतलब होंगे टिप्स। सो जो टिप्स से प्रैजेंट आ जो ग्रोथ करता वा उन्होंने आप बोल दें मैरिस्टमैटिक टिशू। इन्होंने रीजनस के उत्ते जिथे जिथे मैरिस्टमैटिक टिशू प्रैजेंट आ उत्थे डिवीजन बहुत फास्ट होंगी आ। डिवीजन फास्ट होएगी उन्नी ग्रोथ तेज होएगी, जिन्नी ग्रोथ तेज होएगी प्लांट उन्ना ज़्यादा ग्रो करेगा। सो सब तो पहला किहड़ा आ गया, उत्थे भी दसिया सीगा। सब तो पहला किहड़ा आ जाता अपने को एपिकल मैरिस्टम। एपिकल मैरिस्टम टिप्स के उपर होएगा, रूट दियाँ टिप्स के उपर होएगा, स्टैम दियाँ टिप्स के उपर होएगा। इत्थे डिवीजन बहुत फास्ट होएगी एंड इहदे नाल किहड़ी डिवीजन होएगी, उपर नूं लॉन्गीट्यूडनल डिवीजन होएगी, ठीक है, मतलब वर्टिकल डिवीजन होएगी, ठीक है। नैक्सट आ गया इंटरकैलरी मैरिस्टम। इंटरकैलरी मैरिस्टम की होएगा जिहड़ा नोड्स तो उपर होएगा, ठीक है। नोड्स के उपर, नोड्स आ समझते ना जो स्टैम्स निकलदियां ने जां अगे पार्ट जोड़े निकलते हैं वो मेन स्टैम के उपर जिथे होएगा उन्होंने आप इंटर कैलरी मैरिस्टम कहांगे। इंटर कैलरी मैरिस्टम देखो जिदा कोई ग्रास आ जां कोई प्लांट आ, तो वेखो ग्रास जो उत्तों ग्रेज कर लिया जाता, खा लिया जाता एनीमल्स तो ग्रास फिर ग्रो कर जाता ना, क्योंकि उत्थे की प्रैजेंट होंदा इंटर कैलरी। वो इंटर कैलरी मैरिस्टम जो फिर जो डिवेलप कर जाता जिहदे नाल की आ ग्रोथ हो जाती है प्लांट की अगेन, ठीक है। सो नैक्सट आ जाता लेटरल मैरिस्टम। लेटरल मैरिस्टम जोड़ा वा उहदा राजे की फंक्शन आ, ये दोनों वर्टिकल डायरैक्शन दे ग्रोथ करते हैं। लेटरल मैरिस्टम जोड़ा वो होरीजोनटल डायरैक्शन मतलब विड्थ दिंदा, मोटाई जी ब्रेथ जी विड्थ जी वो प्रोवाइड करता। ये हाइट बढ़ेगी इन्होंने दोनों मैरिस्टम्स के नाल, लेटरल मैरिस्टम के नाल की बनेगी, विड्थ बनेगी प्लांट की, ठीक है। सो ये 3 टाइप के जोड़े मैरिस्टम्स ने इन्होंने बारे दसिया होया वा। नैक्सट अपने को आ जाता परमानेंट टिशू, ठीक है। इतों तक आई होप क्लीयर होगा। नैक्सट आ गया अपने को परमानेंट टिशू। सो परमानेंट टिशू जोड़े ने वो 2 टाइप के ने, सिंपल परमानेंट टिशू एंड दी कंपलैक्स परमानेंट टिशू। पहला आप सिंपल जोड़ा वो बारे पढ़ांगे कि सिंपल पर जोड़े ने 3 टाइप के ने, किहड़े-किहड़े, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड दी स्क्लेरेनकाइमा। क्लीयर है ना।
ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ, ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਐਂਡ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਈਲਮ ਆ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਫਲੋਇਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫੋਰਮਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਅਨਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਦ ਥਿਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਲਿਵ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਸਪੇਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਸਪੋਰਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਮੇਨਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਨਾ, ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਲੋਰਨਕਾਈਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ? ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਐਰਨਕਾਈਮਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰਨਕਾਈਮਾ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਮ ਐਂਡ ਰੂਟਸ ਆਲਸੋ ਸਟੋਰਸ ਆਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਦਾ ਐਂਡ ਰੂਟ ਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਉਹਦੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆ ਸਟੈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 2 ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ TS ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ VS ਬੋਲਦੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੀ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਪੈਰਨਕਾਈਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਵੀ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ, ਉਹਦੇ ਲੀਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੋਂਗੇਟਿਡ ਨੇ, ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ ਥਿਕਨਡ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਿਕ ਨੇ। ਆ ਕੋਲਨਕਾਈਮਾ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਕੀ ਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਉਹਦਾ TS ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਐਂਡ ਆ ਉਹਦਾ VS ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ। ਸੋ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕ ਹੋ ਗਈ ਟਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਟਿਫ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਸਕ ਆਫ ਦਾ ਕੋਕੋਨਟ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸਕਲੇਰਨਕਾਈਮੈਟਸ ਟਿਸ਼ੂ ਆ। ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਨੇ, ਨੈਰੋ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ठीक है, नैरो ने, ऑफन दी वॉल्स आर ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਪੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ ਵਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਫਲੋਇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਨਸ ਆਫ ਦੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਨਸ ਪਤਾ ਨਾ ਲੀਫ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਲੀਫ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੇਨਸ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਐਪੀਡਰਮਲ, ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਮੈਟਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੈਸੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, we can observe the small pores ਹੁੰਦੇ ਨੇ in the epidermis of the leaf and pores are called the stomata। ਇਹਨਾਂ pores ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ, ਠੀਕ ਆ, ਆਲਸੋ ਟੇਕਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਟੋਮੈਟਾ। ਸੋ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਟਸ whose function in as water absorption ਹੁੰਦਾ। ਐਪੀਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਮਤਲਬ ਐਪੀਡਰਮਸ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਨਾ, ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕਾ ਮੈਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਡੈਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਾਈਲਮ ਐਂਡ ਦੀ ਫਲੋਇਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।